Supreme Lord Shri Radha Kṛṣṇa, I would here begin the session. So I'll just share the screen, just a minute. எல்லா மூத்த பக்தர்கள் சைதன்ய மகாபிரபு சீட பரம்பரை ராதா கிருஷ்ணர் அனைவரினுடைய ஆசீர்வாதங்களையும் நான் பணிவோடு வேண்டி கேட்கிறேன். ஹரி கிருஷ்ணா. So today's topic is about Arjuna's conclusion of Ashtanga yoga, and we would be covering verse number 33 and 34. So இன்றைய தலைப்பானது அர்ஜுனனினுடைய முடிவு, அஷ்டாங்க யோகத்தை பற்றி அர்ஜுனனுடைய முடிவை பற்றியது. நாம் இப்பொழுது ஸ்லோகம் 33 பார்க்கலாம். Just a minute. Arjuna uvāca yoyam yogastvayā proktaḥ sāmyena madhu-sūdana etasyāhaṁ na paśyāmi cañcalatvāt sthirām. Arjun said, O Madhusūdana, the system of yoga which you have summarized appears impractical and unendurable to me, for the mind is restless and unsteady. Purport: the system of mysticism described by Lord Kṛṣṇa to Arjuna, beginning with the words śucau deśe and ending with yogi parama, is here being rejected by Arjuna out of a feeling of inability. It is not possible for an ordinary man to leave home and go to a secluded place in the mountains or jungles to practice yoga in this age of Kali. The present age is characterized by a bitter struggle for a life of short duration. People are not serious about self-realization, even by simple practical means. And what to speak of this difficult yoga system, which regulates the mode of living, the manner of sitting, selection of place, and detachment of the mind from material engagements. As a practical man, Arjuna thought it was impossible to follow the system of yoga, even though he was favorably endowed in many ways. He belonged to the royal family and was highly elevated in terms of numerous qualities. He was a great warrior. He had great longevity, and above all, he was a most intimate friend of Lord Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead. 5,000 years ago, Arjun had much better facilities than we do now. Yet he refused to accept this system of yoga. In fact, we do not find any record in history of his practicing it at any time. Therefore, this system must be considered generally impossible in this age of Kali. Of course, it may be possible for some very few rare men, but for the people in general, it is impossible proposal. If this were so 5,000 years ago, then what of the present day? Those who are imitating this yoga system in different so-called schools and societies, although complacent, are certainly wasting their time. They are completely in ignorance of the desired goal. Text number 34. Cañcalam hi manah Krishna pramathi balavadrinam etasyāhaṁ nigraham manye vayur eva sudushkaram. The mind is restless, turbulent, obstinate, and very strong, O Krishna, and to subdue it, I think, is more difficult than controlling the wind. Purport: the mind is so strong and obstinate that it sometimes overcomes the intelligence, although the person is supposed to be subservient to the intelligence. For a man in the practical world who has to fight so many opposing elements, it is certainly very difficult to control the mind. Artificially, one may establish a mental equilibrium toward both friend and enemy, but ultimately no worldly man can do so, for this is more difficult than controlling the raging wind. In the Vedic literature, Katha Upanishad, it is said, Atma nam rathanam vidhi, shariram ratham evacha, buddhim tu sārtham vidhi, manaha pragraham evacha, indriyani hayanayur, vishyamsteshu gocharan, Atmendriya manoyuktam bhokteti ahur manishanaha. The individual is the passenger in the car of the material body, and intelligence is the driver. Mind is the driving instrument, and the senses are the horses. The self is thus the enjoyer or sufferer in the association of the mind and senses. So it is understood by great thinkers.
Intelligence is supposed to direct the mind, but the mind is so strong and obstinate that it often overcomes even one's own intelligence, as an acute infection may surpass the efficacy of medicine. Such a strong mind is supposed to be controlled by the practice of yoga, but such practice is never practical for a worldly person like Arjuna. And what can we say of modern man? The simile used here is appropriate. One cannot capture the blowing wind, and it is even more difficult to capture the turbulent mind. The easiest way to control the mind, as suggested by Lord Chaitanya, is chanting Hare Krishna, the great mantra for deliverance, in all humility. The method prescribed is Savai Manaha Krishna Padar Vindayaha. One must engage one's mind fully in Krishna. Only then will there remain no other engagements to agitate the mind. Mataji can translate. Yes, Mataji. ஸ்லோகம் 33 மொழிபெயர்ப்பு. அர்ஜுனன் கூறினான், மதுசூதனரே, மனம் நிலையற்றதும் அமைதியற்றதும் ஆனதால் நீங்கள் இப்போது கூறிய யோக முறையானது நடைமுறைக்கு ஒத்துவராததாகவும் தாங்க முடியாததாகவும் தோன்றுகிறது. பொருளுரை. பகவான் கிருஷ்ணரால் அர்ஜுனனிடம் விவரிக்கப்பட்ட சுச்சௌ தேஷே என்று தொடங்கி யோகி பரம என்று முடியும் யோக முறை இயலாததாக கருதி அர்ஜுனனால் இங்கு நிராகரிக்கப்படுகின்றது. ஒரு சாதாரண மனிதன் வீட்டை விட்டு வெளியேறி மலையிலோ காட்டிலோ உள்ள தனியிடத்துக்கு சென்று யோகத்தை பயில்வதென்பது இக்கலியுகத்தில் இயலாத காரியமாகும். தற்போதைய யுகத்தில் குன்றிய ஆயுளை கழிப்பதே கடும் போராட்டமாக விளங்குகிறது. எளிமையான நடைமுறைக்கு ஒத்து வரக்கூடிய தன்னுணர்வு பயிற்சிகளிலேயே மக்களுக்கு அக்கறை இல்லாத போது வாழும் முறை, அமரும் விதம், இடத்தேர்வு, ஜட ஈடுபாடுகளிலிருந்து விடுபட்ட மனம் போன்ற விதிகளை கொண்ட கடினமான யோக முறையை பற்றி கேட்பானேன்? நடைமுறையை உணர்ந்த மனிதன் என்ற முறையில் பற்பல வழிகளில் தனக்கு சாதகமான வாய்ப்புகள் இருந்த போதிலும் இந்த யோக முறையை பின்பற்றுவதை அசாத்தியமாக கருதினான் அர்ஜுனன். அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவனான அவன் பற்பல நற்குணங்களை உடையவன். அவன் மாபெரும் வீரன், நீண்ட வாழ்நாளை உடையவன். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக பரம புருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் நெருங்கிய நண்பன். நம்மிடம் தற்போது இருப்பதை விட 5000 வருடங்களுக்கு முன்பு பன்மடங்கு வசதிகளை பெற்றிருந்தும் அர்ஜுனன் இந்த யோக முறையை ஏற்க மறுத்தான். உண்மையில் அவன் இந்த யோக முறையை பயிற்சி செய்வதாக நாம் சரித்திரத்திலும் காண முடிவதில்லை. எனவே இக்கலியுகத்தில் இம்முறை பொதுவாக அசாத்தியமானதாக கருதப்பட வேண்டும். சில குறிப்பிட்ட விசேஷமான மனிதர்களுக்கு வேண்டுமானால் இது சாத்தியமாகலாம். ஆனால் சாதாரண மக்களுக்கு இது இயலாத காரியமாகும். 5000 வருடங்களுக்கு முன்பே இந்நிலை என்றால் தற்காலத்தை பற்றி சொல்லவும் வேண்டுமோ? பெயரளவு மையங்களிலும் சங்கத்திலும் இந்த யோக பயிற்சியை நகல் செய்பவர்கள் வசதியுடையவராயினும் காலத்தை வீணடிப்பவர்களே. அவர்கள் உண்மையான குறிக்கோளை சற்றும் அறியாதவர்களாக உள்ளனர். ஸ்லோகம் 34 மொழிபெயர்ப்பு. கிருஷ்ணரே, மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்றே. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமானதாக எனக்கு தோன்றுகிறது. பொருளுரை. மனமானது புத்திக்கு கீழ்ப்படிந்து இருக்க வேண்டும் என்ற போதிலும் சில சமயங்களில் புத்தியையும் வென்றுவிடும் அளவிற்கு மனம் மிகவும் பலமானதாகவும் அடங்காததாகவும் விளங்குகிறது. நடைமுறை உலகில் பற்பல எதிர் சக்திகளை சமாளிக்க வேண்டிய மனிதனுக்கு மனதை அடக்குவது நிச்சயமாக மிகவும் கடினமான செயலே. எதிரிக்கும் நண்பனுக்கும் சமமான மனோநிலையை செயற்கையாக உருவாக்கி கொள்ளலாமே தவிர இறுதியில் எந்த உலக மனிதனாலும் அவ்வாறு செய்ய முடியாது. ஏனெனில் வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட இது கடினமானதாகும். வேத இலக்கியங்களில் கட உபனிஷத் 1.3.34 கூறப்பட்டுள்ளது. ஆத்மானம் ரதினம் வித்தி ஷரீரம் ரதமேவச புத்திம் துசாரதிம் வித்தி மன பிரக்ரகம் ஏவச இந்திரியாணி ஹயான் யாஹூர் விஷயாம் ஸ்தேஜு கோச்சரான் ஆத்மேந்திரிய மனோயுக்தம் போக்தேத்யாஹூர் மனிஷினக. ஜட உடல் என்னும் ரதத்தில் பயணியாக ஆத்மாவும் சாரதியாக புத்தியும் ஓட்டும் உபகரணமாக மனமும் குதிரைகளும் புலன்களும் உள்ளன. இவ்வாறு மனம் மற்றும் புலன்களின் சேர்க்கையால்
ஆத்மா இன்ப துன்பத்தை அடைகிறான். பெரும் சிந்தனையாளர்கள் இவ்வாறே எண்ணுகின்றனர். மனம் புத்தியினால் வழிகாட்டப்பட வேண்டும். ஆனால் சில சமயங்களில் மோசமான வியாதி சிறப்பான மருந்தையும் வென்று விடுவதைப் போல பலமானதும் அடங்காததுமான மனம் ஒருவனது சுய புத்தியையும் அடிக்கடி வென்று விடுகிறது. இத்தகு பலமிக்க மனம் யோக பயிற்சியால் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும். ஆனால் அர்ஜுனனை போன்ற சாதாரண மனிதனுக்கு இது என்றும் அசாத்தியமே. அப்படி இருக்க நவீன மனிதனை பற்றி நாம் என்ன சொல்ல முடியும்? இங்கு கூறப்பட்டிருக்கும் உவமை பொருத்தமானது. வீசும் காற்றை யாராலும் கட்டுப்படுத்த முடியாது. குழம்பிய மனதை கட்டுப்படுத்துவது அதைவிட கடினமானதாகும். பகவான் சைத்தன்யரால் கூறப்பட்டபடி மனதை கட்டுப்படுத்த எளிதான வழி முக்திக்கு மிகவும் உகந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை பணிவோடு ஜபிப்பதுதான் பரிந்துரைக்கப்படும் வழிமுறை. சவை மன கிருஷ்ண ஆதார விந்தையோ, மனதை முழுவதுமாக கிருஷ்ணரில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். இதன் பின் மட்டும் கிளர்ச்சியூட்டும் ஈடுபாடுகளில் இருந்து மனம் விடுபட முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. So today we are covering two verses. Verse number 33, which says, O Madhusūdana, the system of yoga which you have summarized appears impractical and unendurable to me, for the mind is restless and unsteady. இன்று நாம் பார்க்கக்கூடிய இரண்டு ஸ்லோகங்களில் முதல் ஸ்லோகங்களில் அர்ஜுனன் சொல்கிறார், அதாவது மனமானது நிலையில்லாதது, அமைதியற்றது, நீங்க கூறிய இந்த யோக முறை நடைமுறைக்கு ஒத்து வராதது, தாங்க முடியாதது என்று சொல்கிறார். Arjuna further speaks that the mind is restless, turbulent, obstinate, and very strong, O Krishna, and to subdue it, I think, is more difficult than controlling the wind. மேலும் அர்ஜுனன் சொல்கிறார், கிருஷ்ணரே, மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்றே. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமானதாக எனக்கு தோன்றுகிறது என்று சொன்னார். We have been discussing this Ashtanga yoga process in chapter number 6, and we have reached verse number 33. So actually for 32 verses, this system has been discussed in great detail. நாம் இந்த 6வது அத்தியாயத்தில் அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி முறையை பற்றி விளக்கமாக பார்த்து கொண்டிருந்தோம். இப்பொழுது 33வது ஸ்லோகத்தை இன்று நாம் பார்க்கிறோம். And here we have reached at a junction where Arjun is actually giving his conclusion. இங்கே நாம ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கிறோம். இங்கு அர்ஜுனன் தன்னுடைய முடிவை இந்த ஸ்லோகத்தில் வெளிப்படுத்துகிறார். So let us read and try and understand that how and why Arjun is expressing his inability to follow the system of Ashtanga yoga. நாம் இப்பொழுது என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், இந்த அஷ்டாங்க யோக முறையானது பின்பற்றுவதற்கு மிகவும் கடினமானது என்று ஏன் அர்ஜுனன் சொல்கிறார் என்பதை பற்றி பார்க்கலாம். So in verse number 33, Arjun gives two reasons. He says that the process what you have described, Krishna, it is impractical and unendurable. இங்கே அர்ஜுனன் அஷ்டாங்க யோக முறையானது நடைமுறைக்கு ஒத்து வராதது, அதே சமயத்தில் தாங்க முடியாதது என்று குறிப்பிடுகிறார். So as we understand, Krishna actually describes in detail from verse number 10 onwards in this chapter about this process of Ashtanga yoga. அர்ஜுனன் 10வது ஸ்லோகத்தில் இருந்து அஷ்டாங்க யோகத்தை செய்யும் முறையை பற்றி சொல்லிக் கொண்டு வந்தார். So let's quickly take a recap as what all instructions Arjuna has received about this yoga system, that he has come to this conclusion that this process is impractical and unendurable. நாம் சீக்கிரமாக இதுவரை அர்ஜுனன் அஷ்டாங்க யோகத்தை பற்றி என்னவெல்லாம் தெரிந்து கொண்டார், ஏன் அவர் இந்த முடிவுக்கு வந்தார் என்பதை பற்றி பார்க்கலாம். So in verse number 10, we saw that Krishna was telling that this particular yoga process, it has to be practiced in a particular way. He says that where you have to live, he tells Arjuna that the practitioner of this yoga system must live in a secluded place. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் இந்த அஷ்டாங்க முறையை பற்றி விளக்கமாக சொல்லும் பொழுது, இந்த அஷ்டாங்க யோக முறை பயிற்சியை செய்பவர் எங்கு வாழ வேண்டும் என்ற கேள்விக்கு அவர் தனியான இடத்தில் வாழ வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார். Krishna also gives this information that a person, whom can I live with if I have to practice Ashtanga yoga? So I have to live alone, ekaki. கிருஷ்ணர் இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை யாருடன் பயிற்சி செய்வது என்று கேட்ட கேள்விக்கு அஷ்டாங்க யோகத்தை தனியாக பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார். He also tells about the state of mind when he says that one should have complete control on mind.
அப்பொழுது நம்மளுடைய மனநிலை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் முழுவதும் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்க வேண்டும் என்பதையும் கிருஷ்ணர் இங்கு குறிப்பிடுகிறார். And our consciousness, or one's consciousness who's practicing this process, should be free from desires or nirasi and possessiveness. So no desire and no feeling of possessiveness. நம்மளுடைய உணர்வு நிலை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் ஆசைகள் அற்றதாகவும் உரிமை உணர்வு இல்லாததாகவும் இருக்க வேண்டும் என்றும் கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார். So forget about the balance verses. Even this verse itself, it sounds so very difficult if one has to follow these, like go to a secluded place, live alone, completely controlling the mind and be absolutely free from any desire. இந்த பதமே நமக்கு பார்ப்பதற்கு மிகவும் கடினமாக தோன்றுகிறது. ஏனெனில் நாம் தனியான இடத்திற்கு போக வேண்டும், தனிமையில் பயிற்சி செய்ய வேண்டும், நம்மளுடைய மனதை முழு கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், நாம் எல்லா ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும், உரிமை உணர்விலிருந்து விடுபட்டிருக்க வேண்டும். And this is not all. In the next verse, verse number 11 and 12, he is talking about in what manner one has to sit. So Krishna tells that you have to lay down a kusha grass, and you should fix your asana, which is neither high nor low. Sit still. Sitting place should not change, and you must have your own asana. 11-12 ஸ்லோகங்களில் கிருஷ்ணர் எப்படி உட்கார வேண்டும் என்ற வழிமுறையை பற்றி கூட குறிப்பிட்டிருக்கிறார். குசா புல்லின் மீது நாம் உட்கார வேண்டும், அதன் மீது மான்தோல் பரப்பி ஒரு மெல்லிய துணியை அதன் மேல் விரித்து, அந்த ஆசனமானது மிகவும் உயரமாகவோ மிகவும் தாழ்மையாகவோ இருக்கக்கூடாது. நாம் அப்படியே உட்கார்ந்து இருக்க வேண்டும், அந்த இடத்தை விட்டு நாம் நகரக்கூடாது. இதையெல்லாம் அவர் சொல்லி இருக்கிறார். Now all of us who are participating in this class, we can observe ourselves. Like this class is for 1 hour, and that 1 hour also, if somebody asks us to sit still, do not fidget, it becomes so difficult. My hands are continuously moving when I am speaking to all of you. நாம கூட இங்க எல்லாரும் இந்த உபன்யாசத்தை கேட்பவர்கள் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களை நீங்கள் நகராமல் அப்படியே உட்கார வேண்டும் என்றால் அது மிகவும் கடினமானது. நான் கூட பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன், என்னுடைய கைகளை எல்லாம் நான் உபயோகம் செய்துதான் எக்ஸ்பிரஷனோட பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். And this Ashtanga yogi, he needs to find a place which is secluded, clean and sacred. இந்த அஷ்டாங்க யோகியானவர் ஒரு இடத்தில், தனியான இடத்தில் இருக்க வேண்டும், அது புனிதமான இடமாக இருக்க வேண்டும், தூய்மையான இடமாக இருக்க வேண்டும். Now unless one desires to go to a place like Himalayas, all the other sacred places itself are so crowded. இமயமலைக்கு போய் தான் நாம் அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி செய்ய வேண்டும், மற்ற இடங்களில் எல்லாம் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கிறது. You go to Srirangam, you go to Rameshwaram, you go to Jagannath Puri, you go to Vrindavan, you go to Mayapur. All these places are so crowded. Where will I find a secluded corner in a sacred place? நாம் ஸ்ரீரங்கத்திற்கோ மாயாப்பூருக்கோ விருந்தாவனத்திற்கோ ஜெகநாதபுரிக்கோ சென்றால் எல்லா இடங்களிலும் கூட்டமாக இருக்கிறது. அங்கு நாம் தனியே போய் உட்கார்ந்து கொள்ள எங்கே போய் இடம் தேடுவது? So going to such a place, a person has to actually control his mind, his senses and all his activity. அப்படி நாம் அந்த இடத்தில் போய் அமர்ந்து என்ன செய்ய வேண்டும்? கட்டுப்படுத்த வேண்டும். எதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்? நம்மளுடைய மனதையும் புலன்களையும் நம்மளுடைய செயல்களையும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். And then Krishna tells about the posture. So sit erect, gazing at the tip of the nose. So person has to keep his eyes open, but not so open that he gets distracted by observing what is going on around. And he should not close the eyes because otherwise he may fall asleep. இங்கே கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் உட்காரும் முறையை பற்றி கூட சொல்கிறார். நாம் நிமிர்ந்து நேராக உட்கார வேண்டும். கண்களை நம்மளுடைய கண்கள் நம்மளுடைய மூக்கின் நுனியை பார்க்க வேண்டும். ஆனால் கண்ணை மூடக்கூடாது, மூடினால் நாம் தூங்கி விடுவோம். இந்த நிலையில் நாம் உட்கார வேண்டும். He also tells that mind has to be achalam or completely fixed. Like no movement, no thoughts, no shaking, completely fixed mind, which is fearless, and the person has to be celibate. And in that position one meditates. மனதை பற்றி கூட இங்கே கிருஷ்ணர் விளக்கமாக சொல்கிறார். மனசு சஞ்சலம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும், உறுதியாக நிலைத்து நிற்க வேண்டும், இங்கும் அங்கும் அலைபாய கூடாது, கொஞ்சம் கூட பயமே இல்லாத நிலையில் இருக்க வேண்டும். நாம் அந்த பிரம்மச்சரிய விரதத்தை நம்மளுடைய செயலிலும் வார்த்தையிலும் மனதிலும் கடைபிடிக்க வேண்டும். அப்புறம் தியானத்தில் இருக்க வேண்டும் என்றும் குறிப்பிடுகிறார். Now forget about fixing the mind. Even our body, to fix the body itself without any movement is so difficult. And here we have to fix something
which is like Arjuna is saying, chancala hi mana Krishna. My mind is so chanchal, it is so restless, and Krishna is telling you have to fix it. இங்கே நம் மனதை கட்டுப்படுத்துவதை விட்டு விடுங்கள். உட்கார்வது கூட கொஞ்சம் கூட இப்படி அப்படி அசைவில்லாமல் இருப்பது மிக கஷ்டம். ஆனால் இங்கு அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம் சொல்கிறார், மனது சஞ்சலமானது, மனதை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் கடினம் என்று சொல்கிறார். And imagine for a moment that we are sitting in, let's say, a forest in Himalayas, and we are completely focused and we are trying to follow all what is mentioned, and nobody is around us, and we should be fearless. I mean, half of the time the mind would go that what if some animal comes, or some tiger comes, or lion comes, or somebody attacks us, or snakes are there, scorpions are there. Completely fearless. That is what Krishna is telling. அப்படியே ஒருவேளை நாம் இமயமலைக்கு போய் உட்கார்ந்து நாம் இதே மாதிரி மனதை கட்டுப்படுத்த முயன்றாலும் அங்கு கூட நாம் யாருமே இல்லாமல் இருந்தால் கூட நம்மளுடைய மனதானது சிறிது கூட பயமில்லாமல் இருக்க வேண்டும். புலியோ அல்லது ஏதாவது தேளோ வேறு ஏதாவது வருமோ என்பது அதை பற்றி அந்த பயங்கள் எதுவும் இல்லாமல் அந்த பயமற்ற நிலையில் நாம் இருக்க வேண்டும். And that is not all. He says celibate or pure brahmachari. அது மட்டுமல்லாமல் நாம் ஒரு சுத்த பிரம்மச்சாரியாக இருக்க வேண்டும், பிரம்மச்சரிய விரதத்தை கடைபிடிப்பவராக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். And not only in action, but in the type of words we speak or the type of thoughts we get in mind, everything has to be pure celibate in nature. நாம் பேசக்கூடிய வார்த்தைகள், நம்மளுடைய மனம், நம்மளுடைய செயல் எல்லாமே அந்த பிரம்மச்சாரிய விரதத்தை கடைபிடிக்கும் நிலையில் நாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறார். So probably 90% of us are not qualified for this because we are not celibate anymore. நாம் 90% நபர்கள் இதற்கு பொருத்தமானவர்கள் கிடையாது. ஏனெனில் நாம் சுத்தமான பிரம்மச்சரிய விரதத்தை கடைபிடிப்பது இல்லை. So Krishna explains all this, and he further says that what is the criteria for perfection of yoga? இதற்கு மேல் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், இந்த யோகத்தை செய்வதற்கான அந்த விதிமுறைகள் என்ன என்பதை குறிப்பிடுகிறார். So in verse number 18 and 19, Krishna describes that how one needs to discipline the mind. One need to stop the mental activities so that there are no desires popping up. கிருஷ்ணர் ஸ்லோகம் 18-19 ஸ்லோகங்களில் சொல்கிறார், ஒருவர் தன்னுடைய மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் என்றும் எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும் என்றும் அவர்களுடைய மனம் நிலையாக தியானத்தில் நிலை பெற வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So Arjuna was patiently listening to Krishna, and he was trying to figure out what all Krishna has to tell and how would I actually do that. So he was completely attentively listening with an intent to follow. அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர் சொல்வதை மிகவும் கவனத்துடன் அதனை பின்பற்றுவதற்காக அவர் என்னவெல்லாம் சொல்கிறாரோ அதனை கவனத்துடன் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார். But when he hears all these things, finally he concludes, because he is asked to control the mind, and Arjun says that the nature of mind is that the mind is restless, turbulent, strong, and obstinate. So இங்கே அர்ஜுனன் இதையெல்லாம் கேட்ட பிறகு அவர் சொல்கிறார், நம்மளுடைய மனதினுடைய இயற்கை தன்மையானது அது சஞ்சலமானது, அதனை கட்டுப்படுத்த முடியாது, அடங்காதது நமது மனம், அது மிகவும் பலமுள்ளது நம்மளுடைய மனம். அதே மாதிரி அது அதனை நம்மளால கட்டுப்படுத்தவே முடியாது என்று குறிப்பிடுகிறார். The mind is as restless as a monkey. It keeps jumping from one branch to another. எப்படி குரங்கு ஒரு கிளையிலிருந்து இன்னொரு கிளைக்கு தாவுகிறதோ அதே மாதிரி நம்மளுடைய மனது கூட ஒரு சஞ்சலமாக இருக்கிறது, நிலையாக இல்லை. It keeps accepting and rejecting things. It's like constantly that noise in our head. I want this, I don't want this, I want this, I don't want this, I want this, I want this, I don't want this. That is the nature of the mind. மனதினுடைய இயற்கை தன்மை என்னவென்றால் இது வேண்டும், இது வேண்டாம், இது வேண்டும், இது வேண்டாம், இப்படித்தான் மனம் எல்லாவற்றையும் செய்யும். It is actually so turbulent, like the strong breeze. So it disturbs everything. All the senses get agitated when they come under control of mind. மனமானது கொஞ்சம் கூட கட்டுப்படுத்த முடியாதது. எப்படி ஒரு பலமான புயல் காற்று வீசும் பொழுது கட்டுக்கடங்காமல் போகிறதோ அதே மாதிரிதான் மனமும் செயல்படுகிறது. And it is very, very strong. Srila Prabhupada gives the example of a medicine, that how sometimes the medicine fails against the strong infection.
இங்கே மனமானது மிகவும் பலமானது. அதற்கு பிரபுபாதரானவர் இங்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கிறார். அதாவது நம்மளுடைய அந்த வியாதியை நம்மளுடைய மருந்து எடுத்துக்கொள்ளும் மருந்தானது அந்த வியாதி மருந்தையே மீறி விடுகிறது என்ற ஒரு உதாரணத்தை இங்கே கொடுத்திருக்கிறார். Just like how we see that during the COVID times and there are so many medicines, but medicine doesn't work, and then the vaccine and vaccines also fail. Vaccinated people are also getting COVID, though the degree of suffering is less, but yet they are getting infected. So how strong that is, that Srila Prabhupada is comparing to the nature of the mind. இங்கே பிரபுபாதர் ஏன் இதை குறிப்பிடுகிறார் என்றால், நாம் இப்பொழுது இந்த கோவிட் வந்த நேரத்தில் நாம் எல்லாம் மருந்து எடுத்துக்கொண்டோம். ஆனால் அந்த மருந்து சரியாக செயல்படவில்லை. அதன் பின் எல்லாரையும் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட சொன்னார்கள். ஆனால் தடுப்பூசி போட்டவர்களுக்கு கூட அந்த கோவிட் வந்தது. அதனால் பிரபுபாதர் இங்கே அந்த மருந்தினுடைய அந்த விளைவு கூட அந்த இன்ஃபெக்ஷனை விட அதிகமா இருக்கும் என்பதை இன்ஃபெக்ஷன் மருந்தையே ஆதிக்கம் செலுத்தும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். And it is so very, very obstinate. It is so stubborn that if we want to teach something to the mind, if we tell something, it does not listen. அந்த மனது நாம் ஏதானும் சொன்னால் நாம் சொல்வதை கேட்கவே கேட்காது. அப்படிப்பட்டது அந்த மனம். We would have experienced this most often when we are sitting and chanting. So when we attend some nice class and we feel very inspired to chant attentively and we are trying to focus on the holy names, but zup, the mind goes here and there, and then we bring it back, and again it starts running here and there, and we keep telling the mind that I must hear, but the mind is not there to hear. நாமஜபம் உச்சாரணம் பண்ணும் பொழுது நம்மளுடைய மனமானது இங்கும் அங்கும் மாறி மாறி போய்கொண்டிருக்கும். ஒரு உபன்யாசம் நடந்தால் அந்த உபன்யாசத்துல கேட்கக்கூடாது, நான் என்னுடைய உச்சாரணத்தை கேட்க வேண்டும் என்று நம் மனதை நாம் கட்டுப்படுத்தினால் கூட நம் மனமானது இங்கும் இல்லாமல் அங்கும் இல்லாமல் மாறி மாறி அலைந்து கொண்டிருக்கும். So Arjuna was such a yodha. He was so very, very powerful. And in this verse number 34, we see that he is saying that it is possible for him to control the direction of wind, yet he cannot control the mind. இங்கே அர்ஜுனன் 34வது ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார், என்னால் கடுமையாக வீசும் காற்றை கூட அடக்க முடியும், ஆனால் என்னால் மனதை அடக்க முடியாது என்று குறிப்பிடுகிறார். So can we imagine if a person as powerful as Arjuna could not control the mind? What is our condition? அர்ஜுனன் மாதிரி மிகவும் சக்தி வாய்ந்த மனிதனாலேயே மனதை அடக்க முடியவில்லை எனில் நாம் எல்லாம் எம்மாத்திரம் எப்படி நம்மால் மனதை கட்டுப்படுத்த முடியும்? Also, Srila Prabhupada writes that situation was much, much better 5,000 years ago. Now we are living in an age of distraction. பிரபுபாதர் மிகவும் தெளிவாக இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கிறார். 5000 வருடங்களுக்கு முன்பு பன்மடங்கு வசதிகள் இருந்த போது கூட அர்ஜுனன் இந்த யோக முறையை ஏற்க மறுத்தால், ஆனால் இந்த காலத்தில் எப்படி அது சாத்தியமாகும்? Now we are so addicted to our phones, and how every now and then some notification keeps popping up and we just become so disturbed. நாம் இப்பொழுது நம்மளுடைய கைபேசியை வைத்துக் கொண்டு அதில் வரும் அறிவிப்புகளை பார்த்து இங்கும் அங்கும் நம் மனதை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் நம் மனம் அதன் மீது செல்லுகிறது. So that is why it becomes even more difficult to control the mind in Kali Yuga. கலியுகத்தில் நம் மனதை கட்டுப்படுத்துவது என்பது மிக மிக கடினமான ஒன்று. And what to talk of Kali Yuga? Let's travel back hundreds of or thousands of years ago, and here I am presenting one case study for all of us to learn about the nature of mind. கலியுகத்தை பற்றி பேசுவதை விட நாம் 10,000 வருடங்களுக்கு முன் என்ன நடந்தது என்பதை பற்றி இப்பொழுது ஒரு கேஸ் ஸ்டடி பார்க்கலாம். So I have chosen this very interesting and significant incident from Srimad Bhagavatam 4th canto, which talks about Lord Shiva. நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4வது காண்டத்தில் பகவான் சிவனை பற்றிய ஒரு குறிப்பை பற்றி உங்களிடம் பேச போகிறேன். So Lord Shiva is described as the one who is qualified to be the spiritual master of the entire world, because he is free from enmity and he is a very peaceful personality. பொதுவாக சிவபெருமானை பார்த்து அனைவரும் சொல்வார்கள், இந்த அகில உலகத்தின் ஆன்மீக குரு அவர்தான் என்றும் அவருக்கு நல்ல அமைதியான மனம் இருக்கும் என்றும் குறிப்பிடுவார்கள். He is actually the greatest and the most powerful among the demigods.
எல்லா தேவர்களுக்கும் மத்தியிலும் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர் சிவபெருமான். He is also described that he is very, very gentle and he is non-envious of everyone. அவர் மிகவும் பெருந்தன்மையாக நடந்து கொள்வார். அவருக்கு யார் மீதும் பொறாமை என்பதே இருக்காது. He is equal to all living entities and he is a collection of all good qualities. அவர் எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கு இணையாக இருப்பார். அதே சமயத்தில் எல்லா நற்குணங்களும் அவரிடம் இருக்கும். So such a person, we know that he gets married to Sati, the daughter of Daksha. அப்படிப்பட்ட சிவபெருமான் தக்ஷனினுடைய மகளான சதியை மனம் செய்து கொள்கிறார். And Daksha, the father of Sati, was not somehow very happy with Lord Shiva. With this marriage, he was not happy. But then because Lord Brahma has proposed and he could not refuse, so he agreed for this marriage. தக்ஷனுக்கு தன் மகள் சிவபெருமானை மணந்ததில் சிறிது கூட விருப்பமில்லை. இருந்தாலும் பிரம்மதேவர் இந்த திருமணத்திற்காக அவர் கேட்டுக்கொண்டதினால் தக்ஷன் இதை ஒத்துக்கொண்டு இந்த திருமணம் நிகழ்ந்தது. So we will be discussing this katha today and we will see what all we can learn about the nature of the mind. So இந்த கதையை பற்றி இன்று நாம் விளக்கமாக பார்த்து இதிலிருந்து இந்த மனதின் இயற்கையான தன்மை என்ன என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். So actually there was a time when Daksha organizes a huge sacrifice. தக்ஷன் ஒரு சமயம் மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு யாகத்திற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தார். And in this sacrifice, he invited the great sages, philosophers, demigods, everybody assembled there, followers, everyone assembled there. இந்த யாகத்திற்காக தக்ஷன் எல்லா யோகிகளையும் எல்லா தேவர்களையும் அந்த தக்ஷனை பின்பற்றுபவர்கள் இப்படி அனைவரையும் யாகத்திற்கு அழைத்திருந்தார். And it is also described that Daksha was so very, very powerful that because of his power, when he actually enters into this assembly hall where the sacrifice was going on, his body was illuminating. தக்ஷன் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர். இங்கே யாகம் நடந்து கொண்டிருக்கும் இடத்திற்கு அவர் உள்ளே நுழைகிறார். அப்பொழுது அவருடைய உடலில் இருந்து ஒரு பிரகாசம் வருகிறது. When he walked in, it was almost like the sun is walking inside. So effulgent he was. எப்படி சூரியன் உள்ளே வந்தால் பிரகாசமாக இருக்குமோ அதே மாதிரி தக்ஷன் அந்த யாகசாலைக்குள் நடக்கும் பொழுது அவ்வளவு பிரகாசமாக இருந்தார். The whole assembly became illuminated just by his presence. அந்த முழு யாகசாலை கூடமே மிகவும் பிரகாசமாகிவிட்டது தக்ஷன் உள் நுழைந்ததால். And everyone appeared insignificant in presence of Daksha. தக்ஷனுக்கு முன் யாருமே அங்கு முக்கியமானவர்களாக கருதப்படவில்லை. So in that situation, now there is an incident which makes Daksha very, very angry. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் ஒரு சம்பவம் நடந்தது. அதனால் தக்ஷனுக்கு மிகுந்த கோபம் வந்துவிட்டது. So what happens is when Daksha walks in and seeing his bodily luster and effulgence, actually everybody, every single person in that assembly, they got up to welcome him. தக்ஷன் அந்த யாகசாலையில் நுழையும் பொழுது அங்கிருந்த ஒவ்வொருவரும் தக்ஷனுக்கு மரியாதை கொடுப்பதற்காக எழுந்து நின்றார்கள். So everyone got up except two personalities. அனைவரும் எழுந்து நின்றார்கள், இருவரை தவிர. One was Lord Brahma, who's the father of Daksha. So that is okay. Father need not get up when the son walks in. இரண்டு நபர்களில் ஒருவர் பிரம்மதேவர். அவர் தக்ஷனின் தந்தையாக இருந்ததினால் தந்தை மகன் வரும்போது எழுந்திருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. And the other person, now that is very interesting, Lord Shiva, who was Daksha's son-in-law, he did not get up. He was sitting next to Lord Brahma. இரண்டாவது நபர் தக்ஷனினுடைய மருமகன் சிவபெருமான். அவர் எழுந்திருக்கவில்லை. அவர் பிரம்மாவுக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்தார். So Daksha was very much offended to see that Lord Shiva did not leave his sitting place and he did not pay him any respect. தக்ஷனுக்கு மிகவும் கோபம் வந்துவிட்டது. ஏனெனில் சிவபெருமான் தக்ஷனுக்கு எந்த மரியாதையும் செலுத்தவில்லை, எழுந்திருக்கவில்லை என்று. Talking about the mind, when he sees or he perceives that he was disrespected, his mind was completely covered with anger. அவருக்கு இப்பொழுது தக்ஷனினுடைய மனம் பூரா மிகவும் கோபமாக இருந்தது.
His eyes were glowing in anger and he started speaking very harsh words. அவருடைய கண்களில் அந்த கோபக்கனல் தெரிந்தது. அவர் மிகவும் அசாதாரணமான வார்த்தைகளை, மோசமான வார்த்தைகளை பேசினார். Daksha actually started offending Lord Shiva with demeaning words. So தக்ஷர் சிவபெருமானை மிகவும் பொருத்தமில்லாத வார்த்தைகளால் பேச ஆரம்பித்தார். So he started telling that this person, his eyes is like a monkey. So இந்த சிவபெருமானினுடைய கண்கள் குரங்கு மாதிரி இருக்கிறது என்றார். He lives in filthy places like crematorium. இவர் மிகவும் மோசமான இடமான அந்த இதுல மரணம் புதைக்கும் இடங்களில் இவர் வாழ்கிறார். His companions are ghosts and demons and he wanders naked like a madman. அவர் ஆடை இல்லாமல் அவருடைய சகாக்கள் எல்லாம் பேய்கள் பிசாசுகளாக இருக்கிறார்கள். அப்படி அவர் வலம் வருகிறார். He smears crematorium ashes all over his body and he does not take bath regularly. அவர் அந்த எரிந்த அந்த பிணத்தினுடைய சாம்பலை எடுத்து உடல் முழுவதும் பூசி கொண்டிருக்கிறார். அவர் குளிப்பதே கிடையாது. He wears this garland of skulls and bones and he's the most inauspicious creature. மண்டையோடுகளால் ஆன அந்த ஒரு மாலை அணிந்து கொண்டு மிகவும் அருவருப்பாக இருந்தார் பார்ப்பதற்கு. He is actually devoid of all cleanliness and his heart is full of nasty things. அவர் ரொம்ப பார்க்கிறதுக்கே அசுத்தமாக இருந்தார். அவருடைய இருதயமும் மிகவும் மோசமாக இருந்தது. All this was happening why? Because Daksha has no control over his anger. ஏனெனில் தக்ஷன் தன்னுடைய கோபத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாததினால் இதெல்லாம் நடந்தது. And why he became so angry? Because he was expecting something. His mind was expecting something. He had some desire to get so much of respect and he felt disrespected. அவருடைய மனநிலை ஏன் இப்படி இருந்தது என்றால் எதிர்பார்ப்பு. அவர் மரியாதை எதிர்பார்த்தார். அந்த எதிர்பார்த்த மரியாதை கிடைக்காததினால் அவர் இப்படி நடந்து கொண்டார் தக்ஷன். So actually Lord Shiva is the topmost in all the demigods also, but Daksha forgets his position like that and he was just thinking on the bodily conception of life. தக்ஷன் தன்னுடைய சரீரத்தை அதை அடிப்படையாக வைத்து சிவபெருமான் எல்லா தேவர்களின் தலைவர் என்பதையே மறந்து தன்னுடைய சரீரத்தை அடிப்படையாக வைத்து நினைத்து இவ்வாறெல்லாம் நினைத்தார். He could not see or he could not understand the higher elevated position of Lord Shiva. அவரால் சிவபெருமானினுடைய உயர்ந்த நிலையை பற்றி புரிந்து கொள்ள கூட முடியவில்லை. And not only that, he ends up cursing Lord Shiva. அது மட்டுமல்லாமல் அவர் சிவபெருமானை சபிக்க ஆரம்பித்து விட்டார். So Daksha actually curses Lord Shiva that he will no longer be eligible to share the oblations in the sacrifice. இங்கே தக்ஷன் சொல்கிறார், இந்த யாகத்தினுடைய அவிர்வாகத்தை பெறுவதற்கு சிவபெருமானுக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை என்று சபிக்கிறார். So all this anger was actually based on the bodily conception. So இந்த எல்லா கோபமுமே அவர் தன்னுடைய சரீரத்தை அடிப்படையாக வைத்த நினைவினால் ஏற்பட்டது. He thought Lord Shiva to be poor due to his dress. அவர் சிவபெருமானை மிகவும் ஏழை என்று நினைத்தார். ஏனெனில் அவருடைய ஆடை அவ்வளவு அந்த நிலையில் இருந்தது. He expected him to get up as he was the father-in-law. அவர் தன் மாமனார் வந்தவுடன் சிவபெருமான் எழுந்திருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்தார் தக்ஷன். He accused Shiva because of his personal envious mindset. So தன்னுடைய பொறாமை அந்த மனதினால் தான் அவர் சிவபெருமானை தவறாக பேசினார். And not only this, influenced by his anger, his mind actually committed some offense towards Lord Brahma also. So அவருடைய அந்த மனதின் அந்த கோபத்தின் காரணத்தினால் அவர் பிரம்மாவிற்கும் அபராதத்தை உண்டாக்கினார். He criticizes Brahma by saying that it was not a very good advice when Brahma asked him to marry his daughter to such a person. அப்பொழுது சொல்கிறார், இப்படிப்பட்ட ஒரு நபருக்கு என் மகளை கல்யாணம் செய்து கொள்ளும்படி நீங்கள் சொன்னீர்களே, இது சரியானது கிடையாது என்றும் குறிப்பிட்டார். So this is what happens when the mind is not under control. இதுதான் நடக்கும் நம்மளுடைய மனதானது கட்டுப்பாட்டுக்குள் இல்லை என்றால். So let's see what Daksha is teaching us.
So இப்பொழுது தக்ஷன் நமக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுக்கிறார் என்பதை பார்க்கலாம். External appearance and material designations are not important. This should not be the basis of my classification of others. அதாவது நம்மளுடைய வெளிப்புற தோற்றமும் நம்மளுடைய ஜட பதவிகளும் இதெல்லாம் முக்கியமானது கிடையாது. இதெல்லாம் நாம மற்றவங்களோடு நம்மளை ஒத்து பார்ப்பதற்கு சரியான வழிமுறை கிடையாது. Because this whole anger episode flared up just because of the externals, the appearance and the designation. So இந்த கோபம் தக்ஷனுக்கு ஏன் வந்தது என்றால் அவர் அந்த சிவபெருமானினுடைய வெளிப்புற தோற்றம் மற்றும் அவருடைய அந்த நிலை பதவி அதை பொறுத்து இருந்ததினால் இந்த கோபங்கள் வந்தது தக்ஷனுக்கு. Also Daksha is telling us, I cannot take the right decision while being in the wrong frame of mind. So நாம தவறான ஒரு மனநிலையில் இருக்கும் பொழுது சரியான ஒரு முடிவை நம்மால் எடுக்க முடியாது. Whenever I act out of envy, I lose my sense of discrimination. நான் பொறாமையில் செயல்படும் பொழுது எது நல்லது எது கெட்டது என்பதை என்னால் பிரித்து பார்க்க முடியாது. So this sense of discrimination, my dear devotees, this tells us what is right and what is wrong, what is desirable and what is undesirable. But when our mind is so much controlled by envy, then we get into the wrong frame of mind and we cannot take the right decisions. இங்கே அதாவது நம்ம எது நல்லது எது கெட்டது என்பது பிரித்து பார்ப்பது என்பது நாம் பொறாமையில் இருக்கும் பொழுது நம்மால் அதை செய்ய முடியாது என்பதை குறிப்பிடுகிறது. Daksha is also teaching us that in anger one forgets everything. I need to protect myself from my anger. It would harm me the most. So இங்கே கோபத்தில் இருக்கும் பொழுது ஒருவர் எல்லாவற்றையுமே மறந்து விடுகிறார். அதனால் நான் என்னை முதலில் பாதுகாக்க வேண்டும், நான் என்னுடைய கோபத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும், இல்லையெனில் அந்த கோபம் எனக்கு மிகவும் மோசமான விளைவை கொடுக்கும். So we must always remember this line that my anger harms me the most. So நாம்